یہ قاتلانہ حملہ کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے کیا تھا؟ تو میں پہلے تو آپ کے سامنے وہ پورا جو ایک ٹریل ہے یہاں پہنچنے کے لیے کہ کیا کیا راستے میں ایونٹس ہوئے جس کی وجہ سے ہم وہاں پہنچے وزیر آباد پہ، اور اس کے بعد کیا ہوا، اور اس کے بعد میرے چند سوال ہیں، اور مجھے ان کے جواب پتہ ہے، لیکن میں قوم کے سامنے وہ سوال رکھوں گا جب میں یہ آپ کو ہر مرحلے سے لے کے جاؤں۔ سب سے پہلے کیا ہوا؟ رجیم چینج ہوئی، رجیم چینج کی پوری سازش ہوئی۔ مجھے پتا اس سازش میں کون کون ملوث تھا، کس نے کیا پلاننگ کی، کیا ان کی سوچ تھی، کیسے انہوں نے پیسہ چلایا، کیسے ہمارے ایک آدمی نے فیصلہ کیا گورنمنٹ گرانے کا، کیسے اس نے جب حکم کیا تو ہمارے ایلائز ہمارے سے ہٹے، کیسے ہمارے لوگوں کو امریکن ایمبیسی میں ہمارے بیک بینچرز کو بلا کے بات چیت کی گئی، ان کی میٹنگز کی گئیں، اور وہ سب سے پہلے وہ لوٹا ہوئے، کیسے ان کو پیسے ملے، یہ سارا اب عوام سب سمجھ گئی ہے کہ یہ ہوا کیا تھا۔ گورنمنٹ گرا دی، 9 اپریل کو گورنمنٹ گر گئی، لیکن جو 10 اپریل کو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلی دفعہ ایک اس طرح کا منظر قوم کے سامنے آیا، اور وہ کیا ہوا؟ پہلی دفعہ پاکستان کی قوم سڑکوں کے اوپر آئی، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے، اور سارے لاکھوں لوگوں نے ایک بات کہی کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ یہ کبھی بھی جو پلان کر رہے تھے، جو رجیم چینج کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا، جنہوں نے ساری پلاننگ کی، یہ کوئی بھی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا، کیونکہ کبھی پہلے ہی نہیں ہوا تھا۔ گورنمنٹس گرائی جاتی تھی، مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی، تو پہلی دفعہ ایک باشعور، ایک جاگی ہوئی، ایک بیدار قوم سڑکوں پہ نکلی، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ساری گیم ہوئی تھی، اور ہمارے اوپر اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو، جرائم پیشہ لوگوں کو مسلط کر دیا گیا۔ تو قوم کھڑی ہو گئی ان کے خلاف۔ قوم نے یہ واضح ایک پیغام دیا وہ سہولت کاروں کو، رجیم چینج کے جو لوگ تھے، جو غدار تھے، یہ ملک کے میں کہتا ہوں غدار تھے، جو میر جعفر تھے، قوم نے ان کو پیغام پہنچا دی کہ ہمارے لیے یہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح نہ رکھو، ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے، ہم انسان ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن میں اب شعور آ چکا ہے، اور پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کسی کی آواز ہی نہیں بند کر سکتے، جس کے پاس موبائل فون ہے اس کے پاس آواز آ گئی تھی۔ تو اس کے بعد یہ سوچا گیا جنہوں نے یہ رجیم چینج کی کہ جی اب یہ تھوڑی دیر کے لیے چلے گا، پھر یہ ایک غبارے سے، بلون سے ہوا نکل جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ہم نے سنی، پوری گورنمنٹ نے پھر تیاری کی، اور جو ہمارے اوپر ظلم ہوئے، ایک بجائے یہ کہ غلطی کر دی آپ نے، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر غلطی ہوگی تو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، ریورس کر دو، الیکشن کروا دو۔ جو آسان طریقہ تو یہ تھا، میں نے تو الیکشن اناؤنس کر دیے تھے، لیکن پورا زور لگا کے وہ الیکشن مسترد کیے گئے، اور اس کے بعد پھر یہ ان کو جب مسلط کیا گیا، تو جب قوم بار بار پیغام دینا شروع ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، الیکشنز ہوئے، بائی الیکشنز ہوئے، اس کے رزلٹ سامنے آ گئے۔ کبھی بھی نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے کھڑی ہوں ایک پیج پہ، اور ایک جو حکومت سے باہر پارٹی ہو وہ 75% الیکشن جیت جائے۔ قوم نے پیغام دے دیا، لیکن بجائے اس کے کہ قوم کیا کہہ رہی ہے اس کی آواز سننے کے لیے، ایک طاقت کا استعمال کیا گیا، ہمارے اوپر تشدد کیا گیا، کیسز بنائے گئے، پتہ نہیں میرے اوپر کتنے 50-60 کیسز ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں یاد اب کتنے کیسز ہیں۔ مجھے دہشت گردی کا کیس بنایا گیا، پکڑنے آئے مجھے پولیس والے، اور اس کے بعد ہر قسم کے کیسز ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، کسی طرح راستے سے ہٹاؤ۔ جب پتہ چل گیا کہ عوام ادھر کھڑی ہے
تو پھر بھی بجائے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے, چوروں کے ساتھ کھڑے ہو کے کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹایا جائے. اور ہم نے ہر بات دیکھا استعمال کرتے ہوئے. 25 مئی کو جس طرح کا ظلم کیا گیا, کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک پرامن احتجاج جو ہمارا تھا لانگ مارچ, کتنی ہمارے خلاف 3 لانگ مارچز ہوئی, کوئی کسی کا راستہ نہیں روکا. یہاں 2 دن پہلے پولیس گھروں میں گھس کے چادر اور چار دیواری کو مسترد کر کے اس ملک کے جو ہمارا ایک اسلامی کلچر ہے, ہم خواتین کی گھر کی رسپیکٹ ہے اس ملک پہ, کہ ہم اس طرح فیملیز کے گھروں میں نہیں رات کے 3 بجے دوبارے چھلانگ کے پولیس گھس جائے. وہ گھسی, ان کو پکڑا, لوگوں کو لے کے گئے. 11 سال کے بچے کو پولیس اسٹیشن لے کے, کیونکہ باپ نہیں تھا, اس کو پولیس اسٹیشن لے گئے. ایک ہماری 70 سالہ خاتون ایم پی تھیں, ان کو رات گھسیٹ کے پولیس اسٹیشن لے گئے. ایسا کبھی نہیں ہوا. پھر 25 میں آیا, پھر جو شیلنگ کی اور تشدد کیا, سارا ایک ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس طرح کا مائنڈ تھا, یہ کیسا ذہن تھا, کہ بجائے پھر سے عوام کی آواز سننے کے لیے کہ عوام بتا رہی ہے آپ نے غلطی کر دی ہے, نہیں, ان کو ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے مار کے ٹھیک کریں گے, یہ مائنڈ سیٹ تھا. اور پھر جب دوسرا بائی الیکشن آیا, ساری پارٹیز ایک طرف, اسٹیبلشمنٹ ایک طرف, اس کے باوجود جب 75% الیکشن, 7 یا 8 الیکشن ہم جیت گیا 11 میں سے, اس کے بعد پھر یہ پلان بنایا گیا. پہلے بھی ایک پلان بنا تھا مارنے کا. میں نے کہا کہ میں نے 4 لوگوں کے نام میں نے دے کے اور میں نے باہر ایک ویڈیو بنا کے ملک سے باہر بھجوا دی کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو آ جائے گی. اب دوسرا پلان بنا گیا, یہ پلان بی تھا. اور پلان بی, اب ان کو پتا تھا کہ اگر مجھے اسی طرح قتل کرتے ہیں تو ان کے اوپر آ جائے گی, تو انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے. اور پلان کہ جی سلمان تاثیر ٹائپ قتل ہو, دینی انتہا پسند جلال اور جوش میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا. یہ پلان بنا. اب میں آپ کو اس کا پلان بتاتا ہوں کہ مجھے کب پتا چلا, لیکن یہ شروع کدھر سے ہوا. کیونکہ یہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر کافی چیزیں آئی ہیں جو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا, کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پلان بن کے مجھے قتل کرنے کی اسکیم بنی تھی, وہ جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا آپ کے سب کے شک دور ہو جائیں گے, کہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کتنی بڑی یہ پلان کر کے سازش کی گئی تھی. اور کوشش یہ بتانا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند نے کیا. اب میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس کیا ہوا ہے. 24 اگست ایک وقار ستی ایک ویڈیو لے کے آتا ہے. ویڈیو کدھر بنتی ہے یہ میرا بہت بڑا سوال ہے. یہ کون بناتا ہے یہ ویڈیو؟ اور جیسے بھی اس کے پیچھے جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا, اور مجھے پتا ہے وہ کون تھے, کہ کس نے یہ ویڈیو بنائی. اور ویڈیو کیا ہے؟ عمران خان نے توہین رسالت کر دی, توہین مذہب کر دیا. اور اس کے بعد جناب وہ ویڈیو آگے نکلتی ہے. جاوید لطیف پریس کانفرنس کرتا ہے 14 تاریخ کو, 14 سپٹمبر کو, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا دین کے خلاف. بڑا یہ اس نے لوگوں کے اندر وہ کیا ہے کہ اس نے دین کی کیونکہ کیا ہے تو لوگوں میں اب بڑا غصہ ہے اس کے خلاف. پھر مریم نواز, بڑا اس کو دین کی پرواہ ہے, وہ بہت تکلیف لیتی ہے کہ کوئی دین کے خلاف بات نہ کر دے. تو مریم نواز کو بھی جوش آ جاتا ہے اور وہ 15 سپٹمبر کو وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتی ہے. اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ ایک ملک کا ایک بہت بڑا دینی آدمی رانا ثناء اللہ, اس کو بھی جوش آتا ہے. وہ 14 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کرتا ہے کہ جی وہ عمران نے لوگوں کو بڑا غصہ چڑھا دیا کہ اس نے دین کے خلاف بولا. اور پھر
एक और बड़ा दीनी आदमी ख्वाजा आसिफ, बड़ा जी, उसको भी दीन की बड़ी फिक्र है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है और ये करता है 10 अक्टूबर को, और ये भी कहता है कि जनाब इमरान खान को, इसको कौम को माफ नहीं करना चाहिए इसे, क्योंकि इसने दीन के खिलाफ। वो वीडियो के ऊपर सारा एक वीडियो बनती है, याद रखें वो वीडियो बनती किधर से, उसके बाद उससे पहले पीटीवी। अब पीटीवी, आप समझ जाएंगे इसके पीछे कौन होगा। 4 दिन पीटीवी को हुक्म मिलता है कि इमरान के खिलाफ पूरा कैंपेन करें कि इसने दीन की तौहीन की है। मैं सिर्फ आप पहले ये जो बड़े आपको मैं नामवर नाम बताए हैं जिनको दीन की बड़ी फिक्र है, मुझे जरा बताइए, 30 साल से ये दोनों जमातें इक्तदार में हैं, मुझे बताएं कि कभी इन्होंने जाके पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहा हूं, कभी इन्होंने दीन का नाम लिया? कभी इनको फिक्र हुई है दीन की? ये इनकी आप स्टेटमेंट्स उठा के देखें, ये बाहर जाके एक ही बात करते रहे। मैं 90 की दिहाई से बात कर रहा हूं कि जी हमें मदद कर दो मगरब, अमेरिका हमें मदद कर दे, क्योंकि अगर हम नहीं है तो दीनी इंतहा पसंद पाकिस्तान के ऊपर आ जाएंगे, बुनियाद परस्त दीन को पाकिस्तान के ऊपर छा जाएंगे। क्योंकि ये डराते थे ईरान के अंदर जब खोमेनी की इनकलाब आया, इस्लामी इनकलाब आया, तो ये हमेशा जाके मगरब को खुश करते थे कि पाकिस्तान में भी वो इनकलाब आ जाएगा अगर हमारी अब मदद नहीं करते। इनकी स्टेटमेंट्स उठा के देखें, जब ये बाहर जाते थे इनके सरबराह, तो सिर्फ इनका ये दीन का नहीं, दीन की बात छोड़े, ये सिर्फ ये कहते थे कि हम लिबरल हैं, हम आपके साथ हैं, हमें बचा ले, नहीं तो दीनी लोग पाकिस्तान के ऊपर हावी हो जाएंगे। ये इनकी कैंपेन रही है बाहर पाकिस्तान से। मैं वाहिद, और मुझे फख्र है इस चीज के ऊपर, लेकिन वो इसलिए नहीं कि मैं कोई किसी वोट लेने के लिए कर रहा था। ये मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है, और सिर्फ जिसका ईमान हो तो वो जिस तरह की बातें कर सकता है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हर इंटरनेशनल फोरम पे मैंने अपने जो हमारे मुसलमानों से ज्यादतियां होती हैं, जो मगरब में रहते हैं, इस्लामोफोबिया, और फिर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, उसके ऊपर वाहिद मैं चैलेंज करता हूं, मैं वाहिद वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूं जिसने इसकी बात की है। हर इंटरनेशनल फोरम पे बात की है मैंने, और फिर से मैं रिपीट करता हूं कि मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहा, ये मेरा ईमान का हिस्सा है। और मैंने इसलिए नहीं की कि मैं वो जाके कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहा था मगरब में जाके। मैं मगरब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। मैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लोग मगरब में रहते हैं और मुसलमान मगरब में रहते हैं, मुझे पता है उनके ऊपर क्या दुश्वारियां गुजरती है। मुझे पता है हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों के ऊपर क्या हो रहा है, जो मुसलमान हिंदुस्तान में। इसलिए मैंने हर फोरम के ऊपर यह बात उठाई। मैं अपने जो लोग जो मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, जो उन मुल्कों में रह रहे हैं, मैंने उनके लिए बात की कि बड़े मुश्किल हालात में वो गुजरते हैं, उनको छेड़ते हैं, बुरा भला कहते हैं, और औरतों ने जब अपना सर कवर किया हो उनको जाके गालियां निकालते हैं कई दफा सड़कों के ऊपर। और जो मुसलमान लगे, यानी जिसकी दाढ़ी हो, और वो जो लगता था, अब तो खैर दाढ़ियां ट्रेंडी हो गई हैं, तो उनके ऊपर ये बातें, उनको आवाजें लगाते थे लोग। तो मैंने उनके लिए कहा था। और फिर ये जिस तरह सारे हमारे मुसलमानों को तकलीफ होती है, हमें वो तकलीफ पहुंचती है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए, तो ये मैंने हर फोरम पे उठाया। उसके ऊपर ये प्रोग्राम तैयारी हो रही है कि जनाब वो आदमी दीन की तौहीन कर रहा है। और ये इसलिए नहीं कर रहे थे कि इनको, ये जो लोग हैं, ये जो लुटेरों के मैं नाम ले रहा हूं, ये सारे नामवर डाकू हैं जिनके मैंने नाम लिए। राना सनाउल्लाह बदमाश है, सारा फैसलाबाद में जानता है, इनको कोई दीन से ताल्लुक नहीं है। ये सारा प्लान बन रहा था, ये एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे थे। मुझे अंदर से 3.5 साल में गवर्नमेंट में रहा हूं, मेरी अंदर से जाहिर है मेरे कनेक्शंस हो गए थे। मुझे अंदर से एजेंसीज के अंदर से पैगाम आया कि ये प्लान बन रहा है आपको कत्ल करने का, दीन के नाम पे, वही सलमान तासीर वाला कत्ल। तो मैंने फिर 2 जलसों के अंदर इसकी बात की। मैंने 7 अक्टूबर को मेरा एक जलसा था, और उससे पहले 24 सितंबर को मेरा जलसा था,
उन दोनों जलसों में मैंने ये बताया कि ये प्लान बन रहा है मुझे कत्ल करने का, क्योंकि वो जो 4 थे बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था, उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर वो कत्ल तो उनके नाम आ जाएंगे, लिहाजा उन्होंने इस स्टेप पर डाला कि जी वो दीनी इंतहा पसंद इश्तियाल में आके उसने इमरान खान को कत्ल कर दिया। ये प्लान बना था और उनको पता था कि इससे उनको उनके ऊपर से उतर जाएगी बात। तो ये सारी प्लानिंग बननी शुरू हुई तब से। और फिर वजीराबाद, अब वजीराबाद में क्या होता है मैं जरा आपको फिर बता दूं, याद करा दूं कि हुआ क्या। वजीराबाद में वो जब उस लड़के ने गोलियां चलाई, ये जो नवीद या जो भी उसका नाम था, तो सबसे पहले एक चीज याद रखें कि उसने पिस्टल से रैपिड फायर किया। मैं आपको ये बता दूं, मैंने पिस्टल शूटिंग की हुई है। पिस्टल शूटिंग के अंदर अगर आप सिंगल शॉट भी चलाते हैं और अगर आप प्रैक्टिस ना हो तो वो भी ऊपर चला जाता है, कभी ट्राई करके देख लें। लेकिन अगर आप रैपिड फायर करते हैं तो वो नामुमकिन है, जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो वो नामुमकिन है कि वो सीधा ऊपर ना चला जाए। इस लड़के ने, और अगर वो पीछे से वो इब्तिसाम हमारा हीरो ना आता, वो भी अल्लाह ने बचाना था मुझे, वो ना ऊपर उसके हाथ करता तो वो ये सारी गोलियां ऊपर लगनी थी। वो क्योंकि उसका हाथ लगता है वो उसकी गोलियां नीचे लगती हैं, लेकिन उसका हाथ ऐसे जाता है, वो ऊपर नहीं जाता। इसका मतलब वो ट्रेंड आदमी था, तो वो उधर से गोली आती है। लेकिन जब मैं गिर रहा था, मेरी टांग पे जब गोलियां लगी, क्योंकि टांग पे जब गोलियां लगी मैं गिर गया, तो जब मैं गिर रहा था मेरे ऊपर से गोलियां, और मुझे वाज़े हुआ कि दो मुझे सुनी, एक उसका बर्स्ट सुना और उसके ऊपर एक और मैंने 2 बर्स्ट, यानी किसी कहीं और से भी गोलियां आई। मैं कहता रह गया कि सामने से गोलियां आई हैं, क्योंकि मुझे ऊपर से गोलियां मेरे गुजरी जब मैं गिर रहा था। तो एकदम मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचता ही नहीं हूं, शौकत थाना पहुंचता नहीं हूं, इसकी स्टेटमेंट आ जाती है, एक रिकॉर्ड करके इसकी स्टेटमेंट आ जाती है। और रिकॉर्ड स्टेटमेंट कैसे आती है? इसकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट आती है कि मैं अकेला था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी ने इसको प्रोग्राम किया हुआ था। अगर आपको शक भी हो ना कि ये आदमी, ये तोता इसको पढ़ाया नहीं हुआ था, तो इसकी आप पहली स्टेटमेंट सुनने कि मैं अकेला था। भाई क्या जरूरत है आपको कहने की मैं अकेला था? आपने तो ये पढ़ाया गया ना कि जी मेरा बड़ी तौहीन हो गई मजहब की, इसलिए मैंने इमरान खान को मार दिया। स्क्रिप्ट तो ये थी। अकेला किधर से ऐड हो गया? इसलिए अकेला था क्योंकि अगर और थे तो इसका मतलब कि दीनी इंतहा पसंद ने नहीं मारा। अगर और पता चल जाए गोली मारने वाले, तो इसका मतलब कि पूरा एक प्रोग्राम बना हुआ था इमरान खान को कत्ल करने का। तो इसलिए उसने, मैं अकेला था। और उसकी जो पहली स्टेटमेंट थी वो भी बड़ी मजेदार है। कौन से पुलिस, अभी गोलियां लगी है मुझे, अभी मैं हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा, तो कौन सा पुलिस एक स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड करके तो जाके सिलेक्टेड लोगों को देती है, वो जो कि मुखालिफ है तहरीक इंसाफ के, उन रिपोर्टर्स को देते हैं जो हमारे खिलाफ है। अब ये जरा सुने, उसकी स्टेटमेंट आती है और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कौन करता है? डीपीओ गुजरात अपने फोन से उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है, और डीपीओ गुजरात उसके फोन से किधर जाती है स्टेटमेंट? वहां रुकती नहीं है स्टेटमेंट। यानी चले अगर आप अपने लिए, आपने पुलिस ने अपने लिए स्टेटमेंट रुकानी, चले वो भी मान लें, लेकिन नहीं, अभी तफ्तीश भी नहीं हुई, एफआईआर भी नहीं कटी, और वो स्टेटमेंट किसको भेजता है? अब जरा देख लें। वो रिकॉर्ड करवाता है 1 घंटे के बाद स्टेटमेंट, लेकिन 6:01 में गरीदा फारूकी ट्वीट करती है। वो 6:02 वकार सती, जिसने पहले वीडियो रिलीज की थी, वो ट्वीट करता है। 6:02 में मुर्तजा सलंगी ट्वीट करता है। वो 6:03 में ट्वीट करता है। और जो आपको पता है कि हमारा कितना खैर ख्वाह चैनल है जियो न्यूज,
وہ 6:04 پہ کرتا ہے ٹویٹ, یعنی پروگرام اس پر دکھاتا ہے وہی اس کی سٹیٹمنٹ, اور پھر سما آپ کو اگلا پتا کہ وہ ہمارا کتنے خیر خواہ چینل ہے, یعنی چن کے ان چینلز کو ہی بھیجا جاتا ہے, وہ کرتا ہے, وہ بھی 6:04 پہ کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر باقی چینلز آتی ہیں. تو سب سے پہلے ڈی پی او جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے اس کی, وہ سب سے پہلے جاتی ہے ان رپورٹرز کو جو کہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے مخالف ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ڈی پی او تو ہمارا ہے, پنجاب گورنمنٹ تو ہماری ہے, تو ہمارا اپنا ڈی پی او ریکارڈ کروا کے سٹیٹمنٹ بھجواتا کدھر ہے؟ اور پھر جو اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈی پی او کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی شروع میں کوئی عجیب سی سٹیٹمنٹ اس کی آئی, تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سارے آپ دیکھ لیں کہ ڈی پی او کیسے, کیونکہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج پہ آ گیا. ابھی میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ ڈی پی او گجرات نے انکوائری سے کتنی ہماری مدد کی, لیکن وہ میں بعد میں آتا ہوں. تو سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر ڈی پی او اپنا موبائل فون دے رہا ہے ایس ایچ او کو کہ ریکارڈ کریں. تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس میں کوئی شک نہ ہو کہ ہوا کیا ہے, کیونکہ میں آگے جو باتیں کروں گا یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کہانی جاتی ہے, مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ کون اس پہ پیچھے ہے, کیونکہ میں نے تو آپ کو کہا کہ میں نے پبلک جلسوں کے اندر سٹیٹمنٹس دے دی تھی کہ یہ میرے اوپر پورا پلان ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے جب مجھے پتا تھا پلان ہو رہا ہے, مجھے یہ بھی اندر سے پتا تھا کہ کون اس میں ملوث ہے. اب میں نے 3 نام, جب میں ہاسپٹل پہنچا میں نے 3 نام دے دیے کہ یہ 3 لوگ ہیں جو کہ اس میں ملوث ہیں. اب یہ یاد رکھیں کہ ایف آئی آر ہوتی کیا ہے, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا مطلب ہوتا کیا ہے. مجھے گولیاں لگی ہیں, میرا یہ حق ہے کہ میں جن کو سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جن میں جو شک ہے مجھے, ان کا میں نام دوں تاکہ انویسٹیگیشن شروع ہو. گورنمنٹ ہماری پنجاب میں, میں پارٹی کا ہیڈ جس کی گورنمنٹ پنجاب میں ہے, اور ہم وہ سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ کروا سکتے. میرا پہلا سوال ہے کیوں؟ کون تھا جو کہ روک رہا تھا اس سٹیٹمنٹ کو؟ کون ڈر رہا تھا تفتیش سے؟ میں نے جب یہ نام لیے تو ان کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے تھی, میرا رائٹ ہے, لیکن میں پارٹی کا سربراہ, ایکس پرائم منسٹر, ہماری گورنمنٹ پنجاب میں ایف آئی آر آج تک نہیں کٹوا سکا. کون روک رہا تھا؟ کون اتنی بڑی طاقت تھی جو کہ گورنمنٹ جو ہماری پنجاب میں ہے اس سے بھی زیادہ بڑی طاقت تھی کو روک سکتی تھی اس کو؟ یہ میرا سب سے بڑا پہلا سوال ہے کہ یہ روکا گیا, میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکا, اور آخر میں جو ایف آئی آر رجسٹر کروائی گئی اس میں وہی اسکرپٹ کے مطابق ایک شوٹر رکھا تھا. تو اب یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ بڑی ریلیونٹ ہے جو کہ اب آگے ادھر سے نکلتی ہے. پہلے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہم پوری کوشش کرنے کے بعد فیل ہو جاتے ہیں ایف آئی آر ریکارڈ کروانے کے لیے. اس کے بعد جے آئی ٹی بن جاتی ہے. اب جے آئی ٹی کی فائنڈنگز کیا آتی ہیں؟ اب تک جے آئی ٹی کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جتنی مشکلوں سے جے آئی ٹی آپریٹ کر رہی ہے, کیونکہ وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کون اس کے اندر کوآپریٹ ہی نہیں کر رہا ہے. جب جے آئی ٹی نے ڈی پی او کو کہا کہ آپ کا ہمیں موبائل فون کی ضرورت ہے, ہمارے نیچے پنجاب گورنمنٹ کے نیچے ڈی پی او منع کر دیتا ہے. ڈی پی او واضح کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں آپ سے کوآپریٹ کرتا, آتا بھی نہیں ہے. اب ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا ڈی پی او گجرات, اس کو اب عدالت کے ذریعے بلایا جائے گا جے آئی ٹی کے اندر. پھر کیا ہوتا ہے, وہ جو شام کو جب ایک دفعہ ڈی پی او اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیتا ہے, 8 گھنٹے کے لیے
उसको नवीद को सीटीडी उठा लेती है। सीटीडी फिर एक और वीडियो रिलीज करती है रात के 12 बजे। और सीटीडी का क्या काम था उस वीडियो को रिलीज करना? फिर एक और चीज है कि सीटीडी जब वो वीडियो रिलीज करती है, जो उसकी बैकग्राउंड है वो चेंज कर देती है बाद में। फिर सीटीडी के जो उस आदमी को जो मुलव्वस था, उसको जब बुलाया जाता है जेआईटी में, वो भी मना कर देता है कि मैं नहीं आता। फिर से पंजाब गवर्नमेंट के नीचे है वो मना कर देता है कि मैं नहीं कोऑपरेट करता। यानी क्या वजह? अब मैं सवाल सबसे पूछता हूं कि क्या वजह है कि ये हमारे नीचे ऑफिसर्स, पहले तो वो नहीं, हम अपनी एफआईआर नहीं रजिस्टर करवा सकते, और फिर वो मना कर देते हैं कि जी हम नहीं कोऑपरेट करते। क्यों नहीं करते? कौन इनको रोक रहा था? हमारे से जाहिर है कोई ज्यादा ताकतवर फोर्स थी जो रोक रहा है इनको। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जेआईटी की फाइंडिंग्स आती हैं। वो अदालत में जो आप फाइंडिंग्स रखते हैं उसमें क्या चीज सामने आती है? नंबर 1 कि 3 शूटर थे, 2 नहीं थे, 3 शूटर थे। एक तो वो नवीद जिसने गोलियां मारी, दूसरा एक ऊपर से जो गोलियां, जो मैं कह रहा था ऊपर से आई गोलियां, वो अब वहां भी उनके जो गोलियों के जो शेल्स होते हैं वो वहां मिले ऊपर। 8 गालिबान ऊपर मिले, 10 नीचे मिले, और 2 और नीचे मिले जो और मुख्तलिफ बंदूक से चलाए हुए थे। जो गार्ड्स थे हमारे ऊपर, उनकी फोरेंसिक जब टेस्ट कराया गया, किसी की भी गोली नहीं चली थी, क्योंकि जो गार्ड सबसे करीब था उसके तो 6 गोलियां उसके अंदर से निकली, तो वहां तो किसी के पास भी नहीं था। और फिर यह भी चीज सामने आ गई कि मौजम जो था, जो मौजम शहीद हुआ, वो आप कोई भी, अगर आपको सोशल मीडिया पे वो वीडियो मिल सकती है, उसका स्लो मोशन देख लें। वो मौजम जब जाता है उसके पीछे, तो जैसे ही उसके सामने आता है नवीद के, उसको गोली लगती है। वो गोली ना आगे से लगती है ना कंटेनर से लगती है, वो गोली कहीं दूर से आके लगती है उसके इस तरफ। और वो नवीद के लिए वो गोली थी। मौजम रास्ते में आ गया, क्योंकि ये लियाकत अली खान वाला टाइप उन्होंने इंसिडेंट बताना था, क्योंकि फौरी तौर पे जो एक आदमी को मार के कहे जी बस एक आदमी हमने मार दिया, तो वो बच गया नवीद, और मौजम शहीद हो गया। अच्छा, अब ना वो कोऑपरेट कर रहे हैं, ना हमारे जो हम चाह रहे थे कि इस वक्त तो एक्स प्राइम मिनिस्टर पे हुआ है, सारी गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगी। हमें तभी पता चल गया जब मैं एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा सका कि कोई कोऑपरेशन नहीं मिलेगी। फिर एक और है जो उसका मोबाइल फोन है। सीटीडी जेआईटी ने उसके मोबाइल फोन के ऊपर फोरेंसिक कराने के लिए उस इदारे को दिया जो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे है, कि बताएं जनाब कि इसको कॉल्स किधर किधर से आई हैं। उस इदारे ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्या वजह है इसकी? तो इससे आप खुद, सर मैं चाहता हूं कि आप खुद जरा सोच लें कि ये हो क्या रहा है, कि ये मुल्क के अंदर, बजाय आप ये सोचें कि मुल्क के सरबराह को कत्ल करने की साजिश है, ये सारों को मदद करनी चाहिए, वो कोई मदद नहीं कर रहा। वो तो छोड़े फेडरल इदारे को, अपने जो नीचे पुलिस काम कर रही है वो नहीं मदद करने के लिए तैयार। अब आगे चले। अब बात बड़ी सिंपल रह गई है। मेरा ये सवाल ये है कि कौन कौन लोग इसके अंदर मुलव्वस हो सकते हैं। मुझे पता है कौन है वो, मैं सिर्फ अब सवाल छोड़ने लगा हूं सबके लिए, अपनी कौम के लिए, कि ये जब मेरे ये जो हुआ, इसके अंदर मैं चाहता हूं कि कौम खुद सोच ले कि अगर ये मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर से हो सकता है तो बाकी कौम के अंदर लोगों की क्या हैसियत रह गई। यानी जब हम कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं तो उसका मतलब यह होता है कमजोर और ताकतवर एक ही कानून सबके लिए। तो यहां तो अब वाज़ेह हो जाना चाहिए कि अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर और सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह अगर उससे ज्यादा ताकतवर लोग हैं तो वो भी नहीं इंसाफ ले सकता। जो ज्यादा ताकतवर है उनका रूल चलता है, जंगल का कानून है पाकिस्तान में। तो मेरे आप सवाल हैं, मैं सबसे पहले फिर शुरू करता हूं। वीडियो किसने बनाई?
جس میں یہ بتایا کہ چن چن کے چیزیں جمع کر کے بتایا گیا جی عمران خان نے توہین مذہب کر دی. وہ کون تھے؟ وہ کون سا ادارہ تھا؟ مجھے پتا ہے وہ کون سا ہے، لیکن میں آپ سب کے سامنے چھوڑ رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ جے آئی ٹی ان لوگوں کو بلا کے سوال پوچھے گی تو ہم سب کو بتا سکیں گے وہ کون ہے. دوسرا کہ جو میں پہلے کیوں نہیں ایف آئی آر میں کروا سکا؟ وہ کون پاور تھی جس نے روکا ایف آئی آر کو؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھی، لیکن یہ میں سوال چھوڑتا ہوں. ڈی پی او گجرات کے اوپر میرے دو سوال ہیں. کس نے اسے کہا تھا کہ یہ ویڈیو بھیجے ان صحافیوں کی طرف؟ کس نے کہا تھا کہ پہلے ان کے ہمارے مخالف صحافیوں کے پاس ویڈیو کیسے پہلے پہنچ گئی؟ کس نے بھجوائی تھی؟ کس نے ان کو حکم کیا تھا؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھا. اور پھر سی ٹی ڈی، کس نے کہا تھا سی ٹی ڈی کو یہ ویڈیو بنانے کا جو انہوں نے رات کے 12 بجے دوسری ویڈیو ریلیز کی؟ وہ کون تھا؟ وہ پنجاب گورنمنٹ تو نہیں تھی. تو وہ کون، کس نے ان کو کہا تھا کہ آپ بھیجیں؟ اور پھر وہ پیچھے بیک گراؤنڈ چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں، آپ تفتیش کر رہے ہیں، تو یہ ایک دم وہ چینج کیوں کرنے، کیوں ثبوت چھپا رہے تھے؟ اور پھر جے آئی ٹی کے اندر سے چیزیں لیک ہوئیں اور ایک مخالف ہمارے جو بڑا ہمارے گیسٹ بولتا ہے اس اینکر کو پہنچائی گئی. وہ کس نے پہنچائی تھی؟ کون تھا ہمارے جے آئی ٹی کے اندر کہ جے آئی ٹی کے اندر سے، اور یہ ایک جرم ہے کہ کوئی جے آئی ٹی کے اندر سے انفارمیشن لیک نہیں کر سکتا جب تک وہ عدالت میں نہ جائے. میں جو آپ کے سامنے چیزیں لے کے آ رہا ہوں یہ ساری عدالت میں جا چکی ہیں. اس عدالت کے اندر ایک پولی گراف ٹیسٹ کیا ہے. پولی گراف ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جب آپ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ جب لگا کے آپ کے دل کے اوپر لگایا ہوتا ہے، تو وہ جب آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس نوید کے اوپر جب انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا تو پولی گراف ٹیسٹ کے اندر دو چیزیں واضح سامنے آ گئی. ایک، جب نوید سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کن کن لوگوں نے، صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں کیا تھا. جھوٹ نکلا. وہ جھوٹ اس لیے واضح ہو گیا کہ اس کے پیچھے پورا ایک پلاننگ ہوئی تھی، اس کو پورے تیار کر کے بھیجا تھا. دوسرا اس سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ٹریننگ تھی پسٹل شوٹنگ کی؟ اس نے کہا کوئی ٹریننگ نہیں تھی. وہ پھر جھوٹ صاحب آ گیا پولی گراف کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹرینڈ آدمی، اس کی ٹریننگ کروا کے بھیجا گیا تھا. تو سارا جو انہوں نے پورا کیس بلڈ کیا تھا کہ ایک دینی انتہا پسند نے عمران خان کو قتل کیا، اور اس نے شروع میں تو کہا کہ میں نے مار دیا ہے، تو وہ جو سارا کیس تھا وہ سارا کیس انہی جے آئی ٹی کی فائنڈنگ سے ختم ہو جاتا ہے. جس وقت 3 شوٹر آ گئے تو اس کا مطلب ایک پلان طریقے سے یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی. اور جب اس کے اوپر یہ بھی چیزیں واضح ہو گئی کہ اس کو ٹرین کیا ہوا تھا، تو اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی دینی آدمی نہیں تھا. جس طرح وہ جو میں نے خواجہ آصف وغیرہ کے نام لیے، رانا ثناء اللہ وغیرہ کے اور مریم نواز کے، یہ کوئی دینی لوگ نہیں ہیں. اسی طرح یہ بھی کوئی دینی آدمی نہیں تھا کہ جس کو بڑا اشتعال میں آ کے یہ کچھ کرے. تو یہ بھی ایک پلانڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا. میں آخر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اس ملک میں طاقت رکھتے ہیں. میں ان لوگوں سے آج سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے تھے. مجھے یہ پتہ ہے کہ نون لیگ یہ اوپر سربراہ ان کے پیچھے تھے، مجھے اس کا واضح ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جس کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں، وہ پیچھے تھا. مجھے پتہ ہے کہ شہباز شریف جس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں، اس کے اوپر رپورٹ ہے 97 سے 99 تک، کہ اس نے کتنے لوگ پولیس مقابل میں قتل کروائے تھے. عابد باکسر کی سٹیٹمنٹ ہے
कि कैसे शहबाज शरीफ उनसे लोगों को कत्ल करवाता था। मॉडल टाउन के अंदर इन दोनों ने दिन दिहाड़े नहाते लोगों के ऊपर गोली चलाई, जिसमें 12 लोग उसमें कत्ल हुए और उसके अलावा कोई 50-60 लोगों को गोलियां लगी, और वो टीवी के ऊपर सब आ रहा था। ये वो लोग हैं, इनका तो मुझे पता है। लेकिन मुझे जो एक तरह अफसोस भी है और एक तरह अपने मुल्क की फिक्र भी है कि वो लोग जिनको हम समझते हैं कि इस मुल्क की उन्होंने हिफाजत करनी है, जो इस मुल्क के मुहाफिज हैं, वो इस प्लॉट में कैसे शामिल हो गए, क्योंकि उनके बगैर ये होना नहीं था। जो सारा कवर अप हुआ है वो कभी भी ये जो दो क्रिमिनल्स हैं ये नहीं कर सकते थे, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह। ये इससे ज्यादा ताकतवर लोग कर सकते थे, सिर्फ वो ये कवर अप में शामिल थे। सारा जो तरीके से उसने कहा जी मैं अकेला हूं, उसे मुंह से बुलवाया गया, एविडेंस पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला गया, एफआईआर नहीं, ये दोनों नहीं करवा सकते थे। इनके पीछे हमारे वो लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगे। मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या मैं वो आदमी हूं जिसको आप कह सकते हैं कि ये कोई बैरूनी साजिश का हिस्सा है? क्या आप कह सकते हैं कि इसने अपना मुल्क का कभी पैसा मुल्क से बाहर रखा हुआ है और बाहर बड़े बड़े अकाउंट्स हैं और बैंक अकाउंट, जिस तरह ये जो चोर ऊपर मुसल्लत किए हैं, इन सब के बाहर पैसा पड़ा है, अरबों डॉलर पड़ा है, और अभी भी चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। जिसने बाहर कमाई करके सब कुछ, आज उसका जीना मरना पाकिस्तान है। मेरा सवाल यह है कि उसको अगर कत्ल करवाने की साजिश में आप मुलव्वस हैं तो क्या आपको फिक्र है अपनी कौम की? अगर मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आप कत्ल करवा देते हैं, जो वाहिद फेडरल पार्टी आज पाकिस्तान में कौमों को पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा रखती हैं, अगर कौमों को सिर्फ फौज के जरिए इकट्ठा रखते तो ईस्ट पाकिस्तान अलहदा ना होता। ईस्ट पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके खिलाफ जब अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट चली जाती है और वो मुल्क टूट जाते हैं। अगर आप वो पार्टी के सरबराह को खत्म करना चाहते हैं जो वाहिद इस वक्त मुल्क का एक मुल्क की फेडरेशन की इस वक्त एक ही आदमी है जिसकी सारी जगह वोट बैंक भी है, जो इकट्ठा भी रख सकता है, तो ये किसके लिए किया जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया गया? मुझे पता है कौन थे, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मुझे गोलियां लगी और जब मैं तब से 3 महीने, मुझे ये मेरी टांग को ठीक होने में 3 महीने लगेंगे, क्योंकि जब आपकी निचली टांग टूटती है वो 3 महीने लगते हैं उसको हील होने में। तो मैं 2 कमरों में बंद हूं। मैं बार बार अपने से सवाल करता हूं कि कैसा माइंडसेट है, वो कौन सा ज़हन है, और वो मुझे पता है कौन सा ज़हन है कि जो ये सोच सकता है कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये मुल्क को नुकसान होगा। आप अगर मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करते हैं और फेडरल पार्टी को, तो इससे बड़ा मुल्क का नुकसान क्या हो सकता है? यानी ये आपके दुश्मन कर सकते हैं। ये दुश्मनों का प्लान तो हो सकता है कि मुल्क को कमजोर करो और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करो, फेडरेशन को कमजोर करो, लेकिन वो लोग जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करनी है वो कैसे सोच सकते हैं? और मैं बार बार मेरे ये ज़हन में चीज आती है, और मुझे पता है कि बदकिस्मती से ये सिर्फ 1-2-3 लोगों की ये साजिश थी, और मुझे ये भी पता है कि हमारे मुल्क की जो फौज है वो हर रोज कुर्बानियां दे रही है इस मुल्क के लिए। वो वॉर ऑन टेरर में वो कुर्बानियां ना देते, आज हमारी हिफाजत, यानी हम इस मुल्क में कंफर्टेबल ना होते, हमें इत्मीनान ना होता कि एक ऐसी हमारे पास सिक्योरिटी फोर्स है जो इस मुल्क में हमें सिक्योरिटी देती है। लेकिन उस हर इदारों के अंदर काली भेड़ें होती हैं, और ये जिसने प्लान किया, मुझे पता है और मैं ये चाहता हूं कि ये जीआईटी के साथ अब कोऑपरेशन की जाए। ये लोग जो एक जान की ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं जस्टिस, इन लोगों को, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और मैं आखिर में अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि मैंने शुरू में ही कहा था कि मुझे सिर्फ इंसाफ की एक जगह से तवक्को है। जब ये ताकतवर लोगों को, जिनके मैंने नाम लिए हैं,
یہ کیسے انصاف ہونے دیں گے اگر یہ خود اس میں ملوث ہے؟ تو صرف ایک طاقتور اگر انکوائری اس کو اگر چیف جسٹس اس کو بیک کریں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، تب ہی انصاف مل سکتا ہے. نہیں تو مجھے کوئی اب تک جو میں نے حالات دیکھے ہیں، جس طرح کی ہر جگہ رکاوٹیں ہیں، مجھے کوئی امید انصاف کی نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.